नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज हूँ जुलाई मास 13 तारिख सोमवार। चलतु नजर पकाइबा आज दिन राज्य और देश विदेशर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। ता पूर्व जदि आपण चैनल नुआ करी अछंती तेबे भिडियोटी को गोटे लाइक एवं शेयर करबा सह चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट बॉक्स रे आपण केउ जिल्लार भिडियोटी को देखुचंती जणांतु, जहा फଳରେ प्रत्येक दिन एपरी नुआ नुआ अपडेट सर्वप्रथमे पाई परिबे। आज प्रथम खबर सुभद्रा को नहीं आसला बड़ अपडेट। राखी पूर्णिमा दिन दियाजिबो पंचम किस्ती टंका। एथर 3,17,000 नुआ आवेदन। राखी पूर्णिमा बंटा हेब सुभद्रार पंचम किस्ती एने प्रक्रिया शेष पर्यायर पहुंची। 2026-27 वर्ष में सुभद्रा 3,17,966 जन नुआ हिताधिकारी योजना सामल पाई आवेदन करिसेंती। 82,036 जनकर डीबीटी सक्रिय पाई कहुଯାଇଛି। 28,611 जनकर बायोमेट्रिक केवाईसी होइनी। जुलाई 25 तारिख सुधा समस्तंकर फील्ड इनक्वारी सारवा को निर्देश दिया जायछि। लोकसभा भवन में सुभद्रा योजनार समीक्षा पर उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा सूचना देइछंती। सूचना अनुसार नुआ आवेदनकारी डीबीटी केवाईसी फील्ड वेरिफिकेशन एवं बैंक लिंक नहीं जो समस्या रही जुलाई 25 तारिख पूर्व तार इनक्वारी सारिबा को निर्देश दिया जायछि। 82,036 जनकर डीबीटी एक्टिव करबा, 28,621 जनकर बायोमेट्रिक इक्वाईसी और 3,53,059 जनकर फील्ड इनक्वारी संपर्कीय मामला सारिबा को कहुଯାଇଛି। परवर्ती खबर आसुची लघुचाप 3 जिले में प्रबल वर्षा संभावना। ट्रफ लाइन प्रभाव में वर्षा संभावना थिबा बेले आगामी 5 दिन जाए वर्षा लगी रहिबो। राज्य में मौसुमी वर्षा सक्रिय रही फल आसंता 5 दिन जाए किछि किछि जिले में बिजुली घड़घड़ी सह हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा संभावना रही। एपरिकी गोटे किंबा 2टी स्थान में प्रबल वर्षा संभावना रहितबा बेले पाणीपाग विभाग सूचना देछि। आसंता 24 घंटा राज्य में किछि किछि स्थान में हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा संभावना थिबा बेले मयूरभंज, केन्दुझर और सुंदरगढ़ प्रबल वर्षा संभावना रही। गंजाम, गजपति, नयागढ़, खोर्धा, पुरी, कटक, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, देवगढ़, संबलपुर, झारसुगुड़ा और बरगढ़ में बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा और 30 ରୁ 40 किमी पवन बहिबार संभावना को नहीं येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। आसंता काली मयूरभंज और केन्दुझर में प्रबल वर्षा संभावना थिबा बेले गंजाम, गजपति, नयागढ़, खोर्धा, पुरी, कटक, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, भद्रक, जाजपुर और बालेश्वर यही 11टी जिले में हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा सह 30 ରୁ 40 किमी बेगर पवन बहिबार संभावना को नहीं येलो वार्निंग जारी होइछि। परवर्ती खबर स्कूल पिलांकु बिजेडी रैली रे सामिल घटना। सभापति नवीन को ओडिशा राज्य शिशु अधिकार आयोगंकर नोटिस। बिजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक को ओडिशा राज्य शिशु अधिकार आयोगंक नोटिस। छोट पिलांकु धरी प्रतिवाद घटना रे बिजेडी सभापति समेत 7 जन को नोटिस। बिजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक को ओडिशा राज्य शिशु अधिकारी आयोगंक नोटिस। गतकाली झारसुगुड़ा रे छोट पिलांकु धरी प्रतिवाद करथिले दीपाली दास, अलका महांती, छात्र बिजेडी सभानेत्री इप्सिता साहू। छोट पिलांकु धरी प्रतिवाद पड़िपारे महंगा। ओडिशा राज्य शिशु अधिकारी सुरक्षा आयोग तरफ नोटिस। पूर्वतन विधायिका दीपाली दास एवं अलका महांती, छात्र बिजेडी सभानेत्री इप्सिता साहू राजनैतिक कार्यक्रम करथिले। राज्य शिशु अधिकार सुरक्षा कमिशन तरफ बिजेडी नेता को नोटिस। पूर्वतन सीएम नवीन एवं पूर्वतन विधायिका अलका महांती, दीपाली दास को नोटिस। बिजेडी छात्र संगठन सभानेत्री इप्सिता साहू को मध्य नोटिस। 7 दिन मध्य एक्शन टेकन रिपोर्ट जिलापाल देवाकू एसपी को निर्देश देइछंती। एही नोटिस नहीं बिजेडीर प्रतिक्रिया मिल पारि नहीं। परवर्ती खबर चाषी को मुख्यमंत्री बड़ भेटी। 2 लाख पर्यंत कृषि ऋण छाड़ हटाइले शर्त। चाषी को बड़ आश्वस्ति। मौसुमी वर्षा बेले बड़ घोषणा कले मुख्यमंत्री। 50,000 परिवर्ते चाषी को मिल 2 लाख पर्यंत लाभ। कृषि ऋण परिशोध पाइथिबा मुख्य शर्त हटाई देछंती सरकार। कृषकों पई विधानसभा रे मुख्यमंत्री करिसेंती बड़ घोषणा। महात्मा फुले ऋण छाड़ योजना रे ऋण सीमा को सरकार बढ़ाई देछंती। पूर्व ही योजना रे 50,000 टंका पर्यंत प्रोत्साहन सहायतार व्यवस्था थिला। एबे ताहाको 2 लाख टंका करा जायछि। चाषी सेमानकर लागि बड़ आश्वस्तिकर पदक्षेप बोली कहिसंती मुख्यमंत्री। कृषि ऋण छाड़ सरकारंकर आउ एक शर्त को मध्य हटाई देछंती। प्रोत्साहन अनुदान पाइबा पई 2026-27 मसिया रे फसल ऋण परिशोध करबा बाध्यतामूलक थिला। एबे सही शर्त आउ रहिबो नाही। एबे शर्त कारण योजनारू वंचित होबाकु थिबा अनेक चाषी उपकृत होई पारिबे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कहते जे कृषि ऋण छाड़ कौन चाषी को धीर करे नहीं, किंतु कठिन समय सेमानंकु साहुकारंकर चक्रव्यूह पड़वा को रक्षा करे। विधानसभा निर्वाचन समय चाषी को दि जाइथिबा प्रतिश्रुति पूरण करने निष्पत्ति नेछंती मुख्यमंत्री।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଧାର ସଂଯୋଗ ବିନା ମିଳିବନି ଭତ୍ତା 3.35 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ଆଧାର ବ୍ୟାଙ୍କ ସଂଯୋଗ ବାକି ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆଧାର ସଂଯୋଗ ନଥିଲେ ମିଳିବନି ଭତ୍ତା। ଜାତୀୟ ସାମାଜିକ ସହାୟତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏନ୍ଏସ୍ପିରେ ଭତ୍ତା ପାଉଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ସହ ସଂଯୋଗ ଆଧାର ବ୍ୟାଙ୍କ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏନେଇ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ସୁରେଶ କୁମାର ବଶିଷ୍ଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ବଶିଷ୍ଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ 3,35,850 ଏନ୍ଏସ୍ପି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ହୋଇନି ଆଧାର ସହ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସଂଯୋଗ। ତେଣୁ ଏ ଦିଗରେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ କିଛି ପେନ୍ସନଭୋଗୀ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହ ଆଧାର ସଂଯୋଗ କରିବା ବେଳେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ ଏନ୍ଏସ୍ପି ପେନ୍ସନ ଏନ୍ଏସ୍ପର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଧାର ଭିତ୍ତିକ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭତ୍ତାଧାରୀମାନେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି ଆଧାର ସଂଯୋଗ ନହେଲେ ଏନ୍ଏସ୍ପର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ବଶିଷ୍ଠ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେଜିରୁ ପିଜି ନାମଲେଖା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର ପାଇଁ ଆସିବ ଏସ୍ଓପି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟରେ କେଜିରୁ ପିଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। କିଛି ଏଡେଡ୍ କଲେଜ ସେମାନଙ୍କର କଲେଜ ପରିଚାଳନା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ଏହାସହ ଯେଉଁମାନେ ଆଡମିସନ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଭଳି ଅର୍ଥ ଫେରି ପାଇବେ ସେ ନେଇ ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ଏସ୍ଓପି ଜାରି କରାଯିବ ବୋଲି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏସ୍ଓପି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଭିଭାବକ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। 662 ଓ 448 ବର୍ଗ କଲେଜଗୁଡ଼ିକୁ ଅର୍ଥ ଦିଆଯିବାକୁ ବିଚାର ଚାଲିଛି। କଲେଜଗୁଡ଼ିକୁ ଯେଉଁ ଅନୁଦାନ ମିଳିବ ସେହି ଆଧାରରେ ମିଳିବ। ସେଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ ସେ ନେଇ ଏସ୍ଓପିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରହିବ। ସରକାର ଯେଉଁ ଅନୁଦାନ ଦେବେ ତାହା ଏକାଥରକେ ଦେବେ ନା ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଦେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏସ୍ଓପିରେ ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ପୂର୍ବରୁ ନାମଲେଖା ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ ସେହି ଅର୍ଥ ସରକାର ବହନ କରିବେ। ଫଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପରେ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲେବର କାର୍ଡ ଥିଲେ ସରକାର ଦେବେ 3,500 ଟଙ୍କା। ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି। ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକାଂଶ ଜାଣିନଥିବାରୁ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ଲେବର କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ 1,000ରୁ 3,500 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏହି ଲେବର କାର୍ଡର ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ତାହା ଜାଣିବା ଜରୁରୀ। ଏହି କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ପରିଚୟ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଶ୍ରମ ସଂସାଧନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଯୋଜନା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ସ୍କିଲ୍ ମିଶନ ଅଧୀନରେ ଏହି କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଶ୍ରମିକ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ବାବଦରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ରହିପାରିବ। କାର୍ଡ ପାଇବା ପରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଏକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ଦିଆଯିବ। ଏହି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ଚାଷୀ। ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହି କାର୍ଡ ପାଇଁ 1 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେବା ପରେ ସାଇକେଲ କ୍ରୟ ପାଇଁ 3,500 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ସେହିପରି ଶ୍ରମିକଙ୍କର ଉପକରଣ କିଣିବାକୁ ଲେବର କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ 15,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। କେବଳ ନିର୍ମାଣ କାରିଗରଙ୍କୁ ଏହି ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ସେହିଭଳି ଘର ତିଆରି ପାଇଁ 20,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଖାତାକୁ କେବେ ଆସିବ ପିଏମ୍ କିଷାନର 24ତମ କିସ୍ତି, କିଏ ପାଇବେ ଏବଂ କିଏ ପାଇବେନି? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ଦେଶରେ କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ଆସୁଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ରାଶି। ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀ ଲାଭ ପାଉଥିବା ବେଳେ ପିଏମ୍ କିଷାନର 24ତମ କିସ୍ତି ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ଦୀପାବଳିରେ ମିଳିବା ନେଇ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଅକ୍ଟୋବରର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ପିଏମ୍ କିଷାନର 24ତମ କିସ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିପାରେ। ଏନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଦେଶରେ ଚାଷୀଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଅକ୍ଟୋବରରେ ହିଁ ଟଙ୍କା ପାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ପଠାଇ ପାରନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କର ଖାତାକୁ 2,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପଠାଇବେ ସରକାର। ଏଥିପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଇକେୱାଇସି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯେଉଁଥିରେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ତାହା ଆଧାର କାର୍ଡ ସହିତ ଲିଙ୍କ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆପଣ ଇକେୱାଇସି କିମ୍ବା ଆକାଉଣ୍ଟ ସହ ଆଧାର କାର୍ଡ ଲିଙ୍କ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ 24ତମ କିସ୍ତି ଆସିନପାରେ। ତେଣୁ ଇକେୱାଇସି କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏବେ ନୂଆ ଭୋଟର ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ମାତା ପିତାଙ୍କର ଏସ୍ଆଇଆର୍ ବିବରଣୀ ହେବ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ନାମ ସଂଯୁକ୍ତ କରୁଥିବା ନୂଆ ଭୋଟରଙ୍କ ଲାଗି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନୂଆ ପ୍ରାବଧାନ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଫର୍ମ 6 ପୂରଣ କରୁଥିବା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ନିଜ ପିତା ମାତାଙ୍କର ବିଶେଷ
ଗହନ ପୁନରୀକ୍ଷଣ ବା SIR ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କାଳରେ ଏହି ଘୋଷଣାପତ୍ର ପୂରଣ ନ କରାଯାଏ ତେବେ ଆବେଦନ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ଆୟୋଗଙ୍କ ଅନୁସାରେ ପିତାମାତା ପିଛିଲା SIR ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ତେବେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପୋଲିଂ ବୁଥ୍ ବା ପାର୍ଟ ନମ୍ବର ଓ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ଥିବା କ୍ରମାଙ୍କଙ୍କ ସୂଚନା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ପିତାମାତା SIRରେ ସାମିଲ ନଥିଲେ ତେବେ ଏହାର ବିକଳ୍ପ ଚୟନ କରି ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଉପଲବ୍ଧ ଥାଏ ତେବେ EPIC କ୍ରମାଙ୍କ ନମ୍ବର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ କଥା କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ହେଉଛି ଏହାଦ୍ୱାରା ନୂଆ ଭୋଟରଙ୍କର ପରିଚୟ ସତ୍ୟାପିତ କରିବା ସହଜ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଏଣିକି 5 କେଜି ଅଧିକ ଚାଉଳ ମିଳିବ। ସରିଲା କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନୂଆ ସ୍କିମ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନା। ରାଜ୍ୟରେ ଖାଉଟିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଚାଉଳ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2026-27 ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ NFSA ତଥା ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା SFSS ଅଧୀନସ୍ଥ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଚାଉଳ କୋଟା ବଣ୍ଟନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟରେ ଟାର୍ଗେଟେଡ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ସିଷ୍ଟମ ଅଧୀନସ୍ଥ ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀ ପରିବାର ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ମାସିକ ନିୟମିତ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଚାଉଳ କୋଟା ବ୍ୟତୀତ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ମାସିକ 5 କିଲୋଗ୍ରାମ ଅତିରିକ୍ତ ଚାଉଳ ମାଗଣା ବଣ୍ଟନ କରାଯିବା ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଅଧୀନରେ ଥିବା 97,97,572 ପରିବାରର 3,22,99,692 ସଦସ୍ୟ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ମାସରେ ଚାଉଳ ପାଉଛନ୍ତି ଏମାନେ। ସେହିଭଳି ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 2,58,725 ପରିବାରରୁ 5,62,337 ସଦସ୍ୟ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର QR କୋଡ୍ ସ୍କାନ୍ କଲେ ମିଳିବ ସାର। କନ୍ଧମାଳ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ପାଇଲଟ ଜିଲ୍ଲା ଭାବେ ଆରମ୍ଭ। ମୋବାଇଲ ନଥିବା ଚାଷୀ ସାର ନେବାକୁ ହଟହଟା। ସାର ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ମୋବାଇଲ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତି ପାକ୍ସରେ ଥିବା UPI QR କୋଡ୍ରେ ସ୍କାନ୍ କରି ଟଙ୍କା ଜମା କଲେ ଯାଇ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସାର। ନଗଦ ଟଙ୍କା ଦେଇ ନେଇପାରିବେନି ସାର। ଏଭଳି କଟକଣା ପରେ ମୋବାଇଲ ନଥିବା ଚାଷୀମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି। କେମିତି କିଣିବେ ସାର ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ ମିଳୁଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଲ୍ୟାମ୍ପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକରେ QR କୋଡ୍ର ଚାଷୀ ଟଙ୍କା ଜମା କଲେ ସାର ମିଳିବ କହି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକାଂଶ ଲ୍ୟାମ୍ପ୍ସରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସାର ମିଳିପାରୁନି। ଗତ ଦିଶା ବୈଠକରେ ସାଂସଦ ବଳଭଦ୍ର ମାଝୀ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ନଥିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ କେମିତି QR କୋଡ୍ରେ ଟଙ୍କା ଜମା କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ କେବଳ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀମାନେ ସାର ପାଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ 120 ଦିନର ରୋଜଗାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ ହେଲା VBG ରାମଜୀ। ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବିକା ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବିକଶିତ ଭାରତ ଗ୍ରାମୀଣ ରୋଜଗାର ଓ ଆଜୀବିକା ମିଶନ ଗ୍ରାମୀଣ ଯୋଜନାରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଏହି ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିସ୍ତୃତ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜୁଲାଇ 1, 2026ରୁ ଯୋଜନାଟି ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ବିଜ୍ଞପ୍ତ ଗ୍ରାମୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଗୁ ହୋଇସାରିଛି। ଏହା ଅଧୀନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାରଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ 120 ଦିନର ଅକୁଶଳ ଶ୍ରମଭିତ୍ତିକ ରୋଜଗାର ନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ। ଆବେଦନର 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କାମ ଯୋଗାଇ ଦିଆ ନ ଗଲେ ବେକାର ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ସେହିଭଳି ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ରୋଜଗାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯୋଜନାର ଅନୁଭୂତିକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଏହି ନୂଆ ଯୋଜନାରେ କେବଳ ରୋଜଗାର ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ ବରଂ ଗ୍ରାମୀଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ, ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ, କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି, ଜୀବିକାମୂଳକ ସମ୍ପତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ଓ ଜଳବାୟୁ ସହନଶୀଳ ଗ୍ରାମ ଗଠନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାସକୁ ମାତ୍ର 2,000 ଟଙ୍କା ଜମା କରନ୍ତୁ, 5 ବର୍ଷରେ ପାଆନ୍ତୁ 1.42 ଲକ୍ଷ। ଛୋଟ ଛୋଟ ସଞ୍ଚୟରୁ ତିଆରି ହୋଇପାରିବ ବଡ଼ ଫଣ୍ଡ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସରେ ଅଳ୍ପ ଟଙ୍କା ଜମା କରି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ରାଶି ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ରିକରିଂ ଡିପୋଜିଟ୍ RD ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ ଏକ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ବିକଳ୍ପ। ସରକାରୀ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହ ଆସୁଥିବା ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ମାସିକ ସଞ୍ଚୟ କରି 5 ବର୍ଷ ପରେ ସୁଧ ସହ ମିଳିପାରିବ ଏକ ଭଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣ। ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ସୁବିଧା ହେଉଛି
ଏହି ଯୋଜନା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହିତ ଆସିଥାଏ, ଯାହା ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ କରିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଆର୍‌ଡି ପ୍ରତିବର୍ଷ 6.7% ସୁଧ ହାର ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଯାହା ତ୍ରୈମାସିକ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଯଦି ଆପଣ 2,000 ଟଙ୍କା ଜମା କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ମିଳିବ? 6.7% ସୁଧ ହାର ଅନୁଯାୟୀ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ହେବା ପରେ ଆପଣ ପ୍ରାୟ 1,42,732 ଟଙ୍କା ପାଇବେ, ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ସୁଧରୁ ପ୍ରାୟ 22,732 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପିଏମ୍ ଆବାସ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଘର ପଞ୍ଜୀକରଣ ବେଳେ କମିବ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ପିଏମ୍ ଆବାସ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ସହର 2.0 ଅଧୀନରେ ଘର ପାଉଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ବଡ଼ ରିହାତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 60 ବର୍ଗମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରର ପଞ୍ଜୀକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ଓ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫିକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ ଦେୟକୁ 1%ରୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଉଷା ପାଢ଼ୀ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗକୁ ଚିଠି ଲେଖି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଓ ଆଦେଶ ଜାରି କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ 41ତମ ବୈଠକରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଥିବା ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ପିଏମ୍ଏୱାଇୟୁ 2.0 ଅଧୀନରେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗ ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍‌ର ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଘର ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମୟରେ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ରିହାତି ପାଇପାରିବେ। ଏହା ଫଳରେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ସୁଲଭ ଆବାସ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବା ସହ ଘର ମାଲିକାନା ହାସଲ କରିବା ଆହୁରି ସହଜ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ। ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ଚୌଦ୍ୱାର କଟକ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ରବିବାର ଦିନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ନିଜର ଶହ ଶହ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହିତ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସକାଳୁ କଟକ ମହାନଦୀ ବିହାରସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବିଜେପି ବ୍ୟାନରରେ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସମର୍ଥକମାନେ ହାତରେ ବ୍ୟାନର ଧରି ବେଶ୍ ଖୁସି ଦେଖାଦେଉଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗଜପତିଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁସ୍ଥତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ସେବାୟତ। ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥିରେ ରାଜପ୍ରସାଦ ବିଜେ ନୀତି। ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ଅଣସରରେ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜପ୍ରସାଦ ବିଜେ ନୀତି ସହ ଆଦ୍ୟ ସେବକ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁସ୍ଥତାର ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସେବାୟତ। ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଲାଗି ପ୍ରସାଦକୁ ଗଜପତିଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଆସନ୍ତା ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ସେବାୟତଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଗଜପତି। ଅଣସରରେ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି କ୍ଷୟ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଆଜି ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ଧୂପ ନୀତି ସରିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ରାଜପ୍ରସାଦ ବିଜେ ନୀତି। ବର୍ଷ ତମାମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଲାଗି ହୋଇଥିବା ଚନ୍ଦନ ପାଟ ଡୋର ସହ ଅଣସର ସମୟରେ ଲାଗି ହୋଇଥିବା ଚନ୍ଦନ କରାଳକୁ ରୂପା ଥାଳିରେ ଧରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବାହାରିଥିଲେ ଦଇତାପତି ଏବଂ ମହାପାତ୍ର ସେବାୟତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟିରେ ହେବ ଅପରାଧିକ ତଦନ୍ତ। ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦାୟର କରିବାକୁ ଏସ୍ସିଆର୍‌ଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ନେଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟିରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହେବ ଅପରାଧୀଙ୍କ ତଦନ୍ତ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କରିବାକୁ ଏସ୍ସିଆର୍‌ଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅପରାଧିକ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ତ୍ରୁଟି ଘଟଣାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଅପରାଧିକ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିକଟରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦାୟର କରିବାକୁ ଏସ୍ସିଆର୍‌ଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟିର କାରଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ସହ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତକୁ ପୁଣି ଫେରିଲା କୋଭିଡ୍-19। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ 2 ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବଢ଼ିଲା ସତର୍କତା। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନାରେ ସଂକ୍ରମିତ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବା ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସଜାଗ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ 8 ଜଣ ସକ୍ରିୟ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନଜରଦାରୀ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମୃତକ 2 ଜଣ
ଜଣଙ୍କର ବୟସ ଅଧିକ ଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ରୋଗରେ ମଧ୍ୟ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା 8 ଜଣ ସକ୍ରିୟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ସାମାନ୍ୟ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ସଙ୍କଟ ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ଉପରେ ଜୋରଦାର ଆକ୍ରମଣ, ଜଣେ ନାବିକ ନିଖୋଜ, କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲା ଭାରତ। ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଓମାନ ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। GAF ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି ନାମକ ଏହି ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜରେ 11 ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସ୍ୱଦେଶୀଙ୍କୁ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 10 ଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ମାତ୍ର ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଏବେ ମଧ୍ୟ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଓମାନରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ସହ ମିଶି ସର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ ତଦାରଖ କରୁଛି। ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ଏକ ସରକାରୀ ବୟାନ ଭାବେ ଜାରି କରିଛି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଓମାନ ଉପକୂଳରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ଉପରେ ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାଜନକ। ନିଖୋଜ ଥିବା ଜଣେ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଓମାନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ମିଶି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି।